ओम सप्रेम जय जीव अजपा जप अमाप माप तेबे जाई हेबु जमर बाप। हाँ आज्ञा, केते अद्भुत कथा, केते आश्चर्यजनक कथा यह जे कि पदमानकरे वर्णित अछि। यह अजपा जप कौन, अमाप माप कौन, जहाकू जानिले बुझिले अनुभव कले आम्भे माने जो जम कहूचे मृत्युर देवता बा जो मृत्यु कहूचे से मृत्यु को आम जीति पारिबा बा मृत्युर भय को आम सर्वदा एड़ी दे पारिबा सबुदिन पाई। तेणु जपा अजपा कौन, अमाप माप केमती करिबा, आसंतु जानिबा ए विषय गभीर भाव में। प्रथम अजपा जप कौन, कहीं अजपा जप कहुई, प्रकृत अजपा जप कौन, सी क्या अजपा जप कहती। तेणु जप आगे जाना पड़े, जप क्या कहती, जप केमिति हुए। जप हूँ आम्भे माने जेकोसी ईश्वर को नाम जपुछे बा ओंकार जप करुछे, गोटे नाम को गोटे मंत्र को बारंबार उच्चारण करने द्वारा से धारा को उच्चारण करने धारा को जप कहुए। ये जप कला मध्य कौन सृष्टि हुए ना आपणकर ये जपरे ओठ कंठ जिह्वा दंत आदि आपण मानकर शरीर अंश ताधरे संपृक्त थांती। तेणु ये जप को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ वाचनिक वाचिक जप, द्वितीयटी है उपांशु जप एवं तृतीयटी मानस जप। वाचिक जप सर्वनिम्न एवं मानस जप सर्वापेक्षा श्रेष्ठ। तापर आम आसवा अजपा जप जे सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ। तेणु जो जप एते उच्च स्वर में उच्चारित हुए जे समस्ते शुणा पाते, अर्थात जो जप आम करवा पाटी माध्यम ताहा उच्च स्वर हो समस्त को शुणा जाऊ शुभा जाऊ आप कौन कहते ताकू वाचिक जप कहुए। एवं द्वितीयटी आसला आपणकर उपांशु, जो जपरे केवल ओठरे स्पंदन मात्र हुए किंतु कौन शब्द शुणा जाए नहीं, ताकू उपांशु कहुए, उपांशु जप। एवं जो मंत्र जपरे कौन शब्द उच्चारण हुए नहीं एवं जप करने संगे संगे मंत्रर अर्थ स्मरण हुए ताहाकू मानस जप कहती। तेणु जपर तीन भाग आप जानिले। एवं आसे अजपा जप। तेणु आम जानिले जे जप होछि आम मानकर जानतरे इच्छारे एवं शरीर अंगर सहयोग अर्थात ओठ कंठ जिह्वा दंत आदि बा मनर सहयोग संपृक्ति जो जप हुए जानतरे आम करूँ ताकू जप कहुए। गोटे सिस्टमेटिक वे रे आम करूँ, ताकू गोटे नाम को बारंबार जप करूँ ताकू जप कहुए। तेणु एठू आसुची अजपा जप, अर्थात गोटे जप स्वतःपूर्त भाव में चली आम मान शरीर रे जीव शरीर रे से अजपा ताकू आम जप करवा, अर्थात ताकू जानिबा जानतरे ताकू आम देखिबा अनुभव करवा। से अजपा जप कौन आज्ञा, कि जप सी क्या अजपा जप कहुई। जड़े महापुरुष कहते ओष्ठ कंठ जिह्वा दंत न लागई इच्छारे चले भजन, तोर भजिबाकू बाकी नहीं किछि केवलटी अनुमान। तेणु आम्भे माने जानी सारी जे जप होछि तीन प्रकार। जो जप आपणकर वाचिक उपांशु मानस
ଏସବୁ ଜପରେ ଓଠ କଣ୍ଠ ଜିହ୍ବା ଦନ୍ତ ବା ମନ ଲାଗନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏ ଜପ ଅଜପା ଜପ ନୁହନ୍ତି। ଅଜପା ଜପ ସିଏ ଯେ କି ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ତାର ମିଳନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଅଜପା ଜପକୁ ଯଦି ଭଜି ପାରିବା ତାର ସୂତ୍ରରେ, ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ମନ କର ଭଜନ, ଅଣସାଧନାରେ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଧରା ନ ଦେଉଛି, ହକାରେ ସକାରେ ଜୀବ ପରମ। ବାମ ଡାହାଣରେ ଛନ୍ଦ ପଡ଼ିଅଛି, ମଧ୍ୟ ଶିଶୁରନ୍ଧ୍ରେ କର ମିଳନ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ସେହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହଂସ ସୋହମ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଜପ କରୁଛି। ଇଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଏ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ହଂସ ସୋହନ୍ ସୋହମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜପ ହେଉଛି, ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,600 ଥର ବାର ଜପ କରୁଛି। ଏହି ଜପରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ଲାଗୁଛି, ନା କଣ୍ଠ ଲାଗୁଛି, ନା ଜିହ୍ବା ଲାଗୁଛି, ନା ଦନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଜପା ତ ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ଜପ କରୁନାହୁଁ, ଜାଣତରେ କରୁନାହୁଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବାଚନିକ, ବାଚିକ, ଉପାଂଶୁ, ମାନସ ଜପରେ ଯାଉନାହିଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଜପରେ ଓଠ କଣ୍ଠ ଜିହ୍ବା ଦନ୍ତ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ହଂସ ସୋହମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଜପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ଲଗାଇବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅଣସାଧନା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବ। ସେଠି ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କିଛି, କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା। ସେ ଜପ ଚାଲିଛି, ଜପ ସହିତ ଆମେ ତାଳ ଦେଇ, ଜପ ସହିତ ଆମେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା। ସେ ଜପର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା, ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜପ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଜୀବ ଜପ କରୁଛି ହଂସ ସୋହଂସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳନ କରିପାରିବା, ସେ କେଉଁଠି ମିଳନ ହେବେ? ନା ଶିଶୁରନ୍ଧ୍ରରେ ମିଳନ ହେବେ। ଶିଶୁରନ୍ଧ୍ର କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନା ଦନ୍ତ ସନ୍ଧିରୁ ତାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥ ଅଛି, ଶିଶୁରନ୍ଧ୍ର କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ମିଳନ ହେବ, ପ୍ରୀତି ହେବ। ଯଦି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ପ୍ରୀତି ମିଳନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେବ ବା ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଚଳନୀ ଅଛି, ନୈତିକତା ଅଛି, ନୈତିକ ବିରୋଧୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା ଆମ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଢ଼ଶୁରଟି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବ, ଭାଇ ବୋଉ ଯଦି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ବୋଉ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଢ଼ଶୁର ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ବାମ ନାସିକାରେ ଶ୍ୱାସ ଯାଆନ୍ତି, ଡାହାଣ ନାସିକାରେ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ନାସିକାରେ ଶ୍ୱାସ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବାମ ନାସିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ମିଳନ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁ ଗତି ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଳନ ସନ୍ଧି। ସେ ମିଳନରେ ଏପରି ଆପଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ
ତାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁ ଅଜପା ଜପ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଅଜପା ଜପ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜପ ଚାଲିଛି, ହଂସ ସୋହଂ ଯେଉଁ ଜପ ଜୀବ କରୁଛି 21,600 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜପରେ ଓଷ୍ଠ କଣ୍ଠ ଜିହ୍ୱା ଦନ୍ତ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଜନ ଚାଲିଛି, ଆମର କିଛି ଭଜିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଜପା ଜପଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏ କର୍ମ ଚାଲିଛି, ତା'ର ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାକି ସବୁ କେବଳ ଅନୁମାନ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଫଳଦାୟିନୀ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଏହି ଭଜନଟିକି ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଅଜପା ଜପ ଭଜନଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଜପା ଜପ ଆମେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କରିବା ଗଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଥିରେ ବାଧା ନ ଦେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଅମାପ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା, ଯାହାର କଳନା ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ମାପି ପାରନ୍ତିନି, ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼, ତା'ର ରୂପ ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଆସିବେ ଯେ କି ସିଏ ଏ ଦେହ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନୁହନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ନିର୍ବିକାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ମୁଁ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୁଁ ବି ନଥିବେ, କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଥିବେ, କେବଳ ଅନୁଭବ ଥିବେ, ମୁଁ ଥିବାର ଅନୁଭବ ଥିବେ। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଅମାପ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ମାପିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଆତ୍ମା ମୁଁ ନିଜେ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ନିଜେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଭଜିପାରିବା, ଅଜପାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଜପ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଜପ କେମିତି କରାଯାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ କେଉଁଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଜପା ଜପ କହୁଛେ, ତାହାର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ମିଳନ, ଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରନାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରନାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହେବ, ଏ ସ୍ଥିରତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଭୟାବହତା ଅଛି, କ୍ଷତି ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେବେ, ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ସେ ମିଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣସାଧନ ଅବସ୍ଥା ସେଠି, କାରଣ ସେଠି ସାଧନା କିଛି କରାଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଣସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟା ନୁହେଁ କି, କାରଣ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ମନ କର ଭଜନ, ଅଣସାଧନରେ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କି ସାଧନା କରିବା, ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧସାଧକ କହିଛନ୍ତି, ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ, ଯଦି ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଭଜିପାରିବା, ଜପ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଅଣସାଧନାରେ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାହାର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସିବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ
निराकार निरंजन अमाप तत्व से अमाप तत्व ब्रह्म तत्व को जानी हेब यही अजपा जप मध्यम तेणु अजपा जप होछि आपण मानकर जे श्वासक्रिया चली 21,600 थर जीव जप करुछि हकारे सकार माध्यम न कि ताहाको जदि आम शुद्ध पुत पवित्र होइकी से प्राणायाम अवस्था रही परिबा एथिपई आपणकर आसनर आवश्यकता अछि पद्मासन। पद्मासन कहले आमे माने प्रायतः बुझू जे कि पाद को आनी गोटे बाम पाद को आनी डाहाण पाद जंघ उपर एवं डाहाण पाद को लेकिन बाम जंघ उपर रखी जो आसन करा जाए स्थिर भाव बसे सी हूँ पद्मासन। पद्मासन वास्तव में ये पद्मासन नुहे। पद्मासन अर्थ हूँ कहीं पद्मासन कहुई जो आसन बा पद्म फूल होती पद्म पंखर जात होती सी पानी सहित सब रहती नुह कि पद्मपत्र रुहति किंतु पानी सहित तार संपर्क न थाए अर्थात पानी द्वारा से लिप्त होती एवं पंखर जात होते भी पंखर जो गुणधर्म से पद्म पत्र बा पुष्प परिलक्षित होती ना। तेणु यार कहबार उद्देश्य हूँ तात्पर्य हूँ पद्म पत्र भली पद्म पुष्प भली आमे माने निर्लिप्त भाव में रहिबा अर्थात जो समय आम साधना करुवा से समय आम भितर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार बा देह अभिमान किछि नथिबो सांसारिक विषवासना कि जो भाव आम स्पर्श करू नथिबो गोटे शुद्ध पुत पवित्र होइकी मनोभाव आम भितर राग हिंसा नथिबो सेहीपरि आसन सेहीपरि मानसिक अवस्था यही साधनटा करवा दरकार ताहा यथार्थ पद्मासन। तेणु एपरी अवस्था एपरी मानसिक अवस्था एपरी शारीरिक अवस्था रहिबा जो अवस्था आपणकर कौन प्रकार बाधा घटना ना। आसन हूँ सी जो आसन स्थिरपूर्वक सुखपूर्वक आम मैंने दीर्घ समय रही पार। तेणु यही आसन सर्वोत्कृष्ट आसन हम आपणकर शवासन अर्थात शव जपरी भाव निस्तेज भाव निर्लिप्त भाव शोई पड़ती आम शोई दिखती से हलचल होती ना ठीक से भाव गोड़ हाथ लंबेकी गोटे शुद्ध कमल पकईकी बा गोटे बिछଣା बिछेकी कमल आसन पकईकी यही शुद्ध प्राणायामटी अजपा जपटी कले निश्चित रूप से ब्रह्म को दर्शन हेब साक्षात्कार हेब। साक्षात्कार कले आप भावुए कि कौन रूप रंग देखिए नुहे आज्ञा से ब्रह्म स्वयं निर्विकार तत्व से निजक जाना जो मु अच्छी भावटा शुद्ध भाव से भाव को आप जानीपारे आपण ही अमर अजर अमर तत्व ये जो यही कथा आप प्रमाण पाइबे निज शरीर भितर से आप भितर जो जमर भय अच्छी जो जंत्रणार भय अच्छी मृत्युर भय अच्छी बा त्रिताप अच्छी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दुख अच्छी सबुथु मुक्ति पाइपारे आपण मनर जो बासना बा जाल से मुक्ति पाइपारे। तेणु मु आशा करुछि आपण माने एई अजपा जप कौन जानी सारी थे। तेणु ये अजपा जपर आश्रय करी अजपा जपर लाभान्वित ही आपण निजर जो ब्रह्मस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव करंतु। यही शुभकामना करी मु बाणी की विश्राम दउछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 सप्रेम जय जीव।